प्रतिपत्ति जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दो हर हर नमः पार्वतीपते हर हर दशमस्कन्धं 73 अथ त्रिसप्ततमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच ऐतेभ्ये शतान्यतौरीलयादिनिर्जिताः ते नर्गदा गिरिद्रोण्यां मलिनामलिवासतः शुक्षामा शुष्कवदना संरोधपरिकर्षिताः ददृशस्ते घनश्यामं पीतकौशीयवासतं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द श्रीवत्साङ्गं चतुर्पाहं पद्मगर्भारुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं पद्महस्तं यदा शङ्करदामकैरुपलक्षितं किरीटहारकटककटसूत्राङ्गदाचितं राजद्भ्रमणिग्रीवं निवीतं मनमालया पिबन्दैव चक्षुर्भ्यां विहन्दैव जिह्वया जिघ्रन्दैव नासाभ्यां ब्रह्मन्दैव बाहुभिः प्रणयेमवृषभात्मानो मूर्धविपातयोर्धरेः कृष्णसन्दर्शनासादहस्तसंरोदनक्लमा प्रशतं दोषीयेशं गिर्भिप्राञ्जलयो नृवाः राजानं ऊचु नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नात्यहराम्यया प्रपन्नान् पाहि न कृष्ण निर्विण्णान् घोरसंसदे नैनं नाथान् न सूयामो माघदं मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो राज्ञेश्वर्यमदोन्नतो न श्रेयो विन्दते नृप त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यते संवतो जलाः मृगदृष्टां यथा बाला मन्यन्त उदगाशयम् एवं वैगारीं मायाम् अयुक्ता वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनट्टदृष्टयो जिगीषया स्या इतरे धरस्पृतः घ्रन्दप्रजास्वादिनिर्घ्ना प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदान् तयेव कृष्णान्त्यगभीरनं वदा पुरन्दवीरेण विचारिताश्रया कालेन तन्वा भवतो न गम्यया विनष्टदर्पाशरणो स्मरामते अथो न राज्यं मृगदृष्टिरूपितं देहेन शल्पतदा रुजाम्भुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य जगर्मरोदनम् तं न समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथा न विरमेत् अभिसंसर्गाम्यः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीशुकोवाच संसूयमानो भगवान् राजभिर्मुक्तबन्धनैः तानाः करुणस्तादाशरण्यसृष्णया गिरा श्रीभगवान्वाच अद्य प्रवृत्तिवो भूवा मय्यात्मन्यघ्नेषुने सुदृढाध्यायते भक्तिर्बाणमाशंसितं तथा दृष्ट्या विवसितं भूपा भवन्तर्दभाषण श्रेयैश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृण हैहेयो न व्योमेनो रावणो नरगोपने श्रीमदाभ्रंशितास्थानात् देवदैत्यमरेश्वराः भवन्तैतद्विज्ञाया देहादुल्पाद्यमन्तमल् माम्यजन्तोद्भरेर्युक्ता प्रजाधर्मेण रक्षता संगन्वन्दप्रजातनदोन् सुखं दुःखं भवादवो प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्दो मच्चित्ता विचरिष्यत उदासीनाच्युदेहाभावात्मा रामादृतप्रदा मय्यावेशमनः सम्यक् मामन्दे ब्रह्मयास्यत श्रीशुकोवाच इत्यादिश्य नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वरं तेषां नेयुङ्क्तः पुरुषान् त्रियो मज्जनकर्मणि सपर्यां कारयामास सहदेवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रैर्भूषणैः सर्विलेपनैः भोजयित्वा वरान्येन सुस्नातान् समलङ्कृतान् भोगेश विविधैर्युक्तां ताम्बूलादैर्नभोजितैः ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टं ददान् विजेतुर्मोचिता क्लेशात् प्रावृदन्ते यथाग्रहान् रथान् सपश्वानारोप्या मणिकाङ्गनभूषितान्
प्रणय्यसूनृदैर्वाक्यैष्वदेशान् प्रत्ययापयन् तैवं मोचिदात्मसराल् कृष्णेन सुमहात्मना ययुस्तमेव ध्यायन्तं प्रदानित जगत्पने जगदुः प्रकृतिभ्यर्थे महापुरुषकेतनं यथान्वशातल् भगवान् तदा चक्ररथं कृदा जरासन्दं घातयित्वा भीमसेनेन केशवान् पार्थाभ्यां संयुधप्रायाल् सहदेवेन पूजितान् गत्वा ते खण्डवप्रस्थं शङ्खान् दद्मं जिदारेण हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदां या सुखावहाः तच्छ्रुत्वा प्रीतमन्धानिन्द्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरे मागतं शान्तं राजा चाप्तमनोरथम् अभिवन्द्यादराजानं भीमार्जुनजनार्दनां सर्वमाश्राम्ययाञ्चक्रुरात्मनाय निशम्य धर्मराजः तल्केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुगराञ्जन् प्रणमामोवाच किञ्चन श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने सप्ततमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्। अथ चतुस्सप्ततमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्दवदं विभोः कृष्णस्य जानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमं ब्रवीत्। युधिष्ठिरोवाच एकस्युस्त्रैलोक्यगुरवत्सर्वे लोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं त्यक्त्वा शिरसि मानुशासनं स भवान् अरविन्दाक्षो दीनानामीशमानिनां धत्तेऽनुशासनं भूमंस्तदत्यन्तवडम्बनं न ह्येकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मना कर्मभिर्वर्तते तेजोऽर्सते च यथारणेः न वै केचिदभक्तानां ममाहमिति माधव त्वं तवेति च नानाति पशूनामिव वै कृताम्। श्रीशुकोवाच इत्युक्त्वा यज्ञे काले वप्रयुक्तां सरस्वत्यां कृष्णानुमोदितप्राप्तो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनां द्वैवायनो भरद्वाजा सुमन्दुर्गौतमोऽसिनां वसिष्ठस्य वनः तन्नो मैत्रेयः कवशस्त्रनः विश्वामित्रो वामदेवस्तु मुदिर्जैमिनी क्रतुः पैरपराशरो गर्भो वैशम्पायनेव जान् अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गवासुरी वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो कृतप्रणान् उपहूतास्तदा जान्ये द्रोणभीष्मकृपात्मयान् धृतराष्ट्रः सहसुतो विदुरस्य महामनि ब्राह्मणान् क्षत्रिया वैश्या शूद्रा यज्ञदक्षमान् तत्रैयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृपान् तदस्ते देवयजनं ब्राह्मणा स्वर्णलाङ्गलैः कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षया चक्रदे नृपम् हैमातिरोधकर्णाकर्णस्य यथापरम् इन्द्रादयो लोकपालामिन्द्य भवसंयुताः सकणा सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः मुनियो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः राजानश्च समाहूता राजवत्यश्च सर्वशान् राजसूर्यं समीयुष्मा राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपवन्नमविस्मिताः अयाजयन्महाराजं याजका देववर्चसा राजसूयेन विधिवल् प्राचेत समीपामराः सौख्येहन्यवनीकालो याजकान् सततस्तनीम् अभोजयन्महाभागान् यथावन् सुसमाहितान् सदस्याग्र्याभ्रां वैव प्रशन्दसमासतान् नाद्यगच्छन्ननैकान्त्यात् सह देवस्तदा ब्रवीत् अरिहरिह्यच्युतश्रेष्ठ्यं भगवान् सात्वतां पदी एष वै देवता तत्त्वादेशकालधनादया यदात्मकमिदं विश्वं कृतवस्य यदात्मकाः अग्निराहुतयो मन्त्राः साङ्ख्यं योगश्च यल्पना एक एवाग्नियो सा वै तदात्ममिदं जगत् आत्मनात्माश्रेयसभ्यासर्जत्यवदिहन्त्या विविधानीकर्माणि जनयन् यतपेक्षया ईहते यतयं सर्वश्रेयो धर्मादिरक्षणं तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानाम् आत्मनश्चार्हणं भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शिने तेयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्द्यमिच्छताम् इत्युक्त्वा सह देवो भूत् तूष्णीं कृष्णान् भावयन् तच्छ्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साधु इति सप्तमाः श्रुत्वा द्विजेन्द्रं राजा ज्ञात्वा हातं सभासतां समर्थयत् ऋषिकेशं प्रीतप्रणयविह्वला तत्पादावनित्यावः शिरदा लोकपावनी सभार्यः सान्या मात्यः सकुटुम्बो वहन्मुदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं
ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി. കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി. കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി. കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി. കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി. കൃഷ്ണ ഹരി ജയ കൃഷ്ണ ഹരി. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. വാസോ വിദ്വീതകൗശേയർഭൂഷണൈः നിശ്ചമഹാകരൈः അർഹയിത്വാ ശ്രുപൂർണാക്ഷോ നാശകൽ സമവേക്ഷിണം. ഇത്തം സവാജിതം വേദ്യാ സർവേ പ്രാഞ്ജലയോ ജനാഃ. നമോ ചേതി നേമുക്തം നിവേദോ പുഷ്പവൃഷ്ടയാ. ഇത്തം നിശമ്യതമഘോഷസുതസ്വപീഡാദുദ്ധായ കൃഷ്ണഗുണവർണ്ണനജാതമന്യോ ഉക്ഷിപ്യ ബാഹുമിതമാഹ സദസ്യ മഹിഷീ സംശ്രാപയൻ ഭഗവതി പരുഷാണ്യവീത. ഈശോദുരത്യേ കാലൈः സത്യവതീശുഭിः വൃദ്ധാനാമതിയദ്ബുദ്ധിർബാലവാക്യേർവിവിദ്യതേ. യൂയം പാത്രമിദാം ശ്രേഷ്ഠാ മാമന്ധം ബാലഭാഷിണം. സതതസ്പദയ സർവേ കൃഷ്ണോയം സമ്മതോ ധൃണേ. തപോ വിദ്യാഭൂതതരാ ജ്ഞാനവിദ്വസ്തകർമ്മശാൻ പരമർഷീൻ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാൻ ലോകപാലൈശ്ച പൂജിതാൻ. സദസ്പദീനതിക്രമ്യ ഗോപാലകുലവാംസന യഥാകാലപ്രോടാശം സപര്യാം കഥമർഹതി. വർണ്ണാശ്രമകുലാവേദ സർവധർമ്മ ബഹിഷ്കൃത സ്വൈരവർത്തി ഗുണൈർഹീനഃ സപര്യാം കഥമർഹതി. യയാതിനൈഷാം യുഗുലം ശബ്ദം സത്യർബഹിഷ്കൃതം വൃഥാപാനഗതം ശശ്വൽ സപര്യാം കഥമർഹതി. ബ്രഹ്മർഷിസേവിതാന്തേഷാദ്വൈതേ ബ്രഹ്മവൃത്യതം സമുദ്രം ദുർഗമാചിത്യ ബാധന്തി തസ്യവ പ്രജാ. ഏവമാദീന്യഭദ്രാണി ഭവാഷീ നഷ്ടമംഗള നോവാചകിഞ്ചൽ ഭഗവാൻ യഥാ സമ്മശിവാരുതം. ഭഗവൻ നിന്ദനം ശുദ്ധ്വാ ദുസ്സഹം തത്സവാസന കർണോപിതായനം ജഗ്മോശമന്തശ്ചേതി വമൃഷ. നിന്ദാം ഭഗവത ശൃണ്വൻ തൽപരസ്യ ജനസ്യ മാം തതോ നാഭീയസോപി യാത്യതസൂദാച്യുത. തതഃ പാണ്ഡുസുതാ ക്രുദ്ധാ മത്സ്യ കൈകേയ സംജയാഃ ഉദായുധാ സമുദ്രസ്തു ശിശുപാരതികാം സഭാ. തതശ്ചൈദ്യസ്ത്വസംഭ്രാന്തോ ജഗൃഹേ ഖഡ്ഗജർമ്മണി ഭക്ഷയൻ കൃഷ്ണഭക്ഷീയാജ്ഞ സദസി ഭാരത. താവദുദ്ധായ ഭഗവാൻ സ്വാന്നിവാര്യ സ്വയം ഋഷാം ശിരക്ഷുരാന്തചക്രേണാജഹാരാമതോജിഭോ. ശബ്ദകോലാഹലോപ്യാസി ശിശുപാലേ ഹതേ മഹാൻ തസ്യാപ്യായുനോ ഭൂവാതു ദുർജീവിതൈഷ്ണാം. ശൈര്യദേവോത്തിതം ജ്യോതിർവാസുദേവമുപാവിശൽ അശ്യതാം സർവഭൂതാനാം ഉൽക്കേവ ഭുവി ഘാക്ഷിതാ. ജന്മത്രയാനുകുലിതവൈരസംരബ്ധയാ ധിയാം ധ്യായൻ തന്മയമാപ്യാവോ ഭാവോ ഹി ഭവകാരണം. ഹൃദ്യഭ്യസ്ത സദസ്യേഭ്യോ ദക്ഷിണാം വിമലാമതാൻ സർവാൻ സമ്പൂജ്യ വിദുബൽ ചക്രേവ ഭൃതമേകരാട്. സാധയിത്വാ കൃതം രാജ്ഞഃ കൃഷ്ണോ യോഗേശ്വരേശ്വര ഉവാതകവിജിന്മാതാം ചോദ്യരമ്യാജിതാം. തതോ നിജ്ഞാപ്യരാജാനം അനിച്ഛന്തമതീശ്വരാം യയോ സഭാര്യ സാമാപ്യാം സുപുരം ദേവകീസുത. വർണ്ണിതം തതുപാഖ്യാനം മയാ തേ ബഹുവിസ്തരം വൈകുണ്ഠവാസിനോ ജന്മാവിപ്രശാപാൽ പുനഃപുനഃ. രാജസൂയാവഭൃത്യേന സ്നാതോ രാജാ യുധിഷ്ഠിര ബ്രഹ്മക്ഷത്രസഭാ ശിശുവേശ്വരരാണിമ. രാജ്ഞാ സവാജിതാ സർവേ സുരമാനവഖേജരാഃ കൃഷ്ണം കൃതം യശം സന്ദാസുധാമാനേയോമുദ. ദുര്യോധനമൃതേ പാപം കളിം കുലൂലാമയം യോ ന സേഹേ ശ്രിയം സ്ഫീതാം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡുസുതസ്യ. യൈദം കീർത്തയേത് വിഷ്ണോഃ കർമ്മചൈര്യവധാദിനം രാജമോക്ഷം വിധാനം ജാ സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ. ശ്രീഹരേ നമഃ. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ദശമസ്കന്ധേ ഉത്തരാർദ്ധേ ശിശുപാലവധോ നാമ ചതുസ്സപ്തതമോऽധ്യായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം വിധാന്യനൈകാനി വസതാം ഗുരുവേശ്മസു ഗുരോരനുഗ്രഹേണൈവ പുമാൻ പൂർണ്ണപ്രശാന്തയേ.
तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस्तल पुरुष प्रसंग सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद। अथ पंचसप्ततितमोऽध्याय। राजोवाच अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूय महोदयं सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन् देवाये समागता। दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षयसुरा। इति श्रुतं नो भगवं तत्र कारणमुच्यतां। ऋषिरुवाच पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मना बान्धवाः परिचर्याय तस्यासन् प्रेमबन्धना। भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधन सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने। गुरुशुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने परिवेषणे द्रुपदजा कर्णो दाने महामना। युधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादय बाल्हीकपुत्रा भूर्याद्य ये च सन्दर्दनादय। निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्मराजेन्द्र राज्ञ प्रियदिकेशव। ऋत्विक्सदस्य भगवत्सु सुहृत्तमेषु स्विष्टेषु सोदृतसमरगण दक्षिणाभि चैत्ये च सात्वपदेशरणं प्रविष्टे चक्रुत्तदत्तोभृतस्नपनं तु नद्य। मृदङ्गशङ्खप्रणवदुर्यानगोमुखा वादित्राणि विचित्राणि एदुरौभृतोत्सवे। नर्तक्यो ननदुहिष्टा गायकायुदशो जगु वीणा वेणुतलोन्नादस्तेषां सप्तिममस्पृशल्। चित्रध्वजपदागाङ्गिरिवेन्द्रस्यन्दनार्वभि स्वलङ्कृतैर्फणैर्भूपा नित्ययोरुक्ममालिना। यदुसृञ्जय काम्बोज गुरुगेये गोसला कम्पयन्तो भुवं सैन्ययजमानपुरः सनया। सदस्यरत्यगदिशेषा ब्रह्मघोषेण भूयसा देवर्षि पितृगन्धर्वा तुष्टुः पुष्पवर्षिणा। स्वलङ्कृता नरा नार्यो गन्धर्वभूषणाम्बरैः विलिम्बन्त्यो भुषिञ्चन्त्यो विजभ्रुविधैरसैः। तैलगोरसगन्धोदहरिद्रा सान्द्रकुङ्कुमैः पुंभिर्लिप्ता प्रलिम्बन्त्यो विजभ्रुर्वारयोषिता। गुप्ता नृभिर्निरगमन्नबलत्वमेतद्देव्यो यथा दिवि विमानमरेन्द्रदेव्य तमादुले सगवि परिशिच्यमाना। सप्रीडहास विकसत्पदना विरेजो ता देवनाद सखीं शिशुदुर्दीपि क्लिन्नाम्बरा विवित्रगात्मगजोरुमध्या। औत्सुक्यमुक्तकबरा चमानमार्ग्या शोभं ददुर्मलधिया रुचिरेर्विहारे। स सम्राट रथमारूढ सदश्वमृग्ममालिनं व्यरोचत स्वपत्नीभिक्रियाभिक्रदुराडिव। पत्नी संव्याजा भृत्ये चरित्वा ते तमृत्विज आचान्त स्नापयन् चक्रुर्गङ्गायां सह कृष्णया। देवदुन्दुभयो नेदुर्नरदुन्दुभिः मुमुजु पुष्पवर्षाणि देवश्री पितृमानव। सस्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नरः महापादक्यवियतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात्। अदराजाहदेक्षो मे परिधाय स्वलङ्कृत ऋत्विक्सदस्य विप्रादीनानर्चाभरणाम्बरैः। बद्धुज्ञातिनृपां मित्रः सुहृदोऽन्या च सर्वश अभीक्ष्णं पूजयामास नारायण परो नृप। सर्वे जना सुररुचो मणिकुण्डलसत्कोष्णीष कञ्जुगदुगूलमहार्घ्यहार। नार्यश्च कुण्डलयुगाळकवृन्दजुष्टवक्तश्रिय कनकमेखलया विरेजो। अथ ऋतुजो महाशील सदस्य ब्रह्मवादिन ब्रह्मक्षत्रियविक्षूद्र राजानो ये समागत। देवश्री पितृभूतानि लोकपाल सहानुगा पूजितात्मनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृप। हरिदासस्य राजश्रे राजसूय महोदय नैवादृप्य प्रशंसन्त पिबन्मर्त्योऽमृतं यथा। ततो युधिष्ठिरो राजा सुहृत्सम्बन्धि बान्धवान् प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकादर। भगवानपि तत्राङ्ग नवासीत् तत्प्रियङ्कर प्रस्थाप्य यदुवीरांश्च साम्पादींश्च कुशस्थले। इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवं सुदुस्तरं समुत्तीर्य कृष्णेन आसीत् गदज्वरम्। एकदा अन्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनश्रियम् अतप्यल् राजसूयस्य मणित्वं चाच्युतात्मना। यस्मिन् नरेन्द्र दिदिजेन्द्र सुरेन्द्र लक्ष्मी नाना विभान्ति किल विश्वसृजोपकृत्य। ताभिपदीं द्रुपदराज सुतोपतस्ते यस्यां विषक्त हृदय पुरुराडतप्यल्। यस्मिंस्तदा मधुपतेर्महिषी सहस्रं
ശ്രോണീഭരേണ ശനകൈഃ കൊണദാംഘ്രിശോഭം മധ്യേ സുചാരുകുജകുകുമശോണഹാരം ശ്രീമന്മുഖം പ്രചലകുണ്ടളകുണ്ടളാഢ്യം സഭായം മയക്ലുപ്തായ ക്വാപി ധർമ്മസുതോധിരാട് വൃതോനുജീർണന്തു വിശ്വകൃഷ്ണേനാഭിസ്വചക്ഷുഷാ ആസീനകാഞ്ചനേ സാക്ഷാദാസമേ മഖവാനിവ പാരമിത്യശ്രിയാ ജുഷ്ടസ്തൂയമാനശ്ചവന്തിഭിः തത്ര ദുര്യോധനോ മാനീ പരീതോ ഭ്രാതൃനൃപ കിരീടമാലി ന വിശദാസി ഹസ്തക്ഷിപന്തുഷാ സലേഭ്യഗൃഹാൻ വസ്ത്രാന്തം ജലം മത്വാ സ്ഥലേ പതത് ജലേന സ്ഥലവദ്ഭ്രാന്ത്യ മയമായാ വിമോഹിത ജഹാസഭീമസ്തം ദൃഷ്ട്വാ പ്രിയോ കൃപതയോ പരേ നിവാര്യമാണ അപ്യംഗ രാജ്ഞാ കൃഷ്ണാനുമോദിത സപ്രീഡിതോ വാഗ്വദനോരുഷാജ്വലം നിഷ്കമ്യ തൂഷ്ണീം പ്രയോഗജാഭുയം ഹാ ഹേതി ശബ്ദ സുമഹാനഭൂൽ സദാ മജാത ശത്രുവിമനാ ഇവാഭവൽ ബഭൂവ തൂഷ്ണീം ഭഗവാൻ ഭുവോഹരം സമുജ്ജിഹി ശുഭ്രമതിസ്മയ ദൃശ ഏതത്തെ വിഹിതം രാജൻ യത്പൃഷ്ടോഹമിഹ ത്വയാ സുയോധനസ്യ ദൗരാത്മ്യം രാജസൂയേ മഹാക്രതൗ ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ദശമസ്കന്ധേ ഉത്തരാർദ്ധേ ദുര്യോധനമാനഭംഗോ നാമ പഞ്ചസപ്തതിതമോऽധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. വാമം വാതം പ്രസായ ശ്രുതദുരിതഹരം ദക്ഷിണം കുഞ്ജയിത്വാ ജാനുന്യാദായ വാമേതരമിതരഭുജം ശേഷഭോഗേ വിധായ പശ്ചാൽപാണിദ്വയേന പ്രതിപടശമനേ ശങ്കചക്രേ ദദാന ദേവോ ഭൂഷാഭിയുക്തഃ ത്രിദശപതിനുതഃ പാദുപൂർണത്രൈശാൻ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹര ഹര നമ പാർവതീപതയേ ഹര ഹര മഹാദേവ. ശ്രീമാൻ മുംബൈ നാരായണീയയുടെ സപ്താഹം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇതിനറിയാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പണ്ടത്തുമാരി കിട്ടിയ ബസ്സിൽ കയറി ഇവിടെ വരിക തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നുള്ളത് ഇത്തിരി റിസ്ക് ആയ കാരണം അതിന് തുല്ലില്ല. പക്ഷെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ വരുത്തിച്ചു. കാരണം ഇവിടെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ സുന്ദരകാന്ഡ പാരായണമുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ വഴിപാടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോകാൻ മാത്രമല്ല ശ്രീമാൻ നാരായൺജിയുടെ ഒരുപാട് കാലം തൊട്ടുള്ള സുഹൃത്താണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അധികം കാണാറില്ല. അദ്ദേഹം മുംബൈയിലായത് കാരണം ഞാനിവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ അധികം കാണാറില്ല. അപ്പം നമ്മൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം, ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പാരായണം നടത്തിയിട്ട് വന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെ അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പം ആചാര്യൻ എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നു. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് മുട്ടാതെയുണ്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെ ലോകത്ത് മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തും നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിക്കും ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭാഗവതം വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നു. എങ്ങനെയായാലും ആ ഭഗവത് സ്മരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവത് സ്മരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. എറണാകുളത്തപ്പൻ വീണ്ടും ഈ കൊല്ലവും ഒരു പരമാചാര്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്താഹം നടക്കാനുള്ള വേദി നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവത് സപ്താഹത്തിൻ്റെ 6ാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഇവിടെ പൗണ്ഡ്രകൻ്റെ കഥ വരെ ഇവിടെ അനുസ്മരിച്ചു. ലോകത്തിന് അനുകരണത്തിൻ്റെ കാലമാണ്. അനുകരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടിയത് കാട്ടുക. മറ്റൊരാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യുക. തരക്കേടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ
അനുകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെ അനുകരിക്കണം എന്നത് ആ ഭാഗവതം കാണിച്ചിരുന്നു. അനുകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെയാണ് അനുകരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ തന്നെ അനുകരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ആ പൗണ്ഡ്രകന്റെ ഉള്ളിൽ വാസുദേവോഹം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നില്ലേ? ആ ഭഗവാനെ തന്നെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് കുറെ പാടുപെട്ടു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തായി? ആ അനുകരണം കൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തി തന്നെ നേടി, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയോ അനുകരിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായി തീരും. അത് ആ പൗണ്ഡ്രകന്റെ കഥയിലൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്, ഭൂയോഹം ശോധമിച്ഛാമി രാമസ്യ അത്ഭുത കർമ്മണ. ബലരാമസ്വാമിയുടെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുത കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പരമഗുരുനാഥനായ ശുകബ്രഹ്മർഷി ഒരു 2-3 കഥകൾ ബലരാമസ്വാമിയുടെ പറഞ്ഞു. നരകാസുരന്റെ സഖാവായിരുന്ന ദ്വിവിധൻ എന്ന ഒരു വാനൻ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ച ആ ത്രേതായുഗത്തിൽ തന്നെ രാമചന്ദ്രസ്വാമിയെ രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചതായ ദ്വിവിധൻ. അന്ന് രാമചന്ദ്രസ്വാമി എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഇയാൾ മാത്രം അതിന് തയ്യാറായില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു അവതാരത്തിൽ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ഒരു മോക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ രാമാവതാരം മാത്രമാണ്. ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ പാപപുണ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരണയൊന്നുമില്ല. നേരിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കൊരു പാസ്പോർട്ട്. അതാണ് രാമചന്ദ്രസ്വാമി ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിന് ദ്വിവിധൻ തയ്യാറായില്ല. മാത്രമല്ല, അന്ന് ദ്വിവിധന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷ്മണസ്വാമിയായിട്ട് ഒരു മൽപ്പിടുത്തം നടത്തണം. അതേ ലക്ഷ്മണസ്വാമിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ബലരാമസ്വാമിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏതായാലും ആഗ്രഹിച്ച ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചുമതലേ. പക്ഷെ അത് ആ അവതാരത്തിൽ നടന്നില്ല. ആ ദ്വിവിധൻ വീണ്ടും ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ദ്വാപരയുഗം ആയപ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ ബുദ്ധി കലുഷിതമായി. അങ്ങനെ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ബലരാമസ്വാമി ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് ആ ദ്വിവിധനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി ആ ദ്വിവിധനെ നിഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ബലരാമസ്വാമിയുടെ ഒരു കഥ അവിടെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ദുര്യോധൻ്റെ മകളായ ലക്ഷ്മണയുടെ സ്വയംവര സദസ്സ്. ആ സ്വയംവര സദസ്സിൽ വെച്ച് സ്വയംവരസ്താമഹരൽ സാംബോ ജാംബവതി സുതാൻ. ജാംബവതിയുടെ പുത്രനായ സാമ്പൻ സ്വയംവരം നടക്കുകയാണ്. ഈ സ്വയംവരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രാജകുമാരി കയ്യിലൊരു മാല്യവും വെച്ചുകൊണ്ട് വരും. കൂടെ തോഴിമാരുണ്ടാവും. 2 വശത്തും രാജാക്കന്മാർ ആ കന്യയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ടാവും. ഓരോ രാജകുമാരൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഈ തോഴിമാർ ആ രാജകുമാരൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കും. അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനെ പോലെയാണ്, ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ്, അദ്ദേഹം ഇത്ര യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കൊതുകിനെ പോലും അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, എങ്കിലും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വർണ്ണിക്കും. സ്വയംവരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, രാജകുമാരിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാലയുടെ കഴുത്തിലിടാം. പക്ഷെ സാമ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു? സാമ്പൻ അവിടെ ഇരിക്കാനൊന്നും കൂട്ടാക്കിയില്ല. രാജകുമാരി വരണമാലിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നേരെ കഴുത്തങ്ങോട്ട് നീട്ടി മാലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട്. കല്യാണം ആയില്ലേ, സ്വയംവരം ആയി. അപഹരിച്ചു. സ്വയംവരസ്ഥാം അഹരൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപഹരിച്ചു ആ കന്യ. പക്ഷേ ദുര്യോധനാദികൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ സാമ്പനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി ആ സാമ്പനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു.
കാരാഗ്രഹത്തിലടച്ചു. സാമ്പൻ അങ്ങനെ കാരാഗ്രഹത്തിലടച്ചു. സർവജ്ഞനായ ഭഗവാൻ ഇതറിയാം, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞ മാതിരി വെച്ചില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, എങ്ങനെ ഇപ്പം അറിയുക? 16,108 ഇൻറ്റു 10 സെൻസസ്. അപ്പോൾ 16,208 ഇൻറ്റു 10 അത്രയും സന്താനങ്ങളാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ കാണാതായ ആരെങ്കിലും അറിയുമോ? ഏതായാലും നാരദർ മഹർഷിയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി സാമ്പൻ ഇപ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിലാണ്. വേഗം ഉടനെ ഭഗവാൻ നാരായണ സൈന്യവുമായിട്ട് സാമ്പനെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ബലരാമസ്വാമി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ ഇത് വേണ്ട, ഞാൻ പോവാം. എൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യന ദുര്യോധനൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം, സൈന്യമൊന്നും പോണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ബലരാമസ്വാമിയും ഉദ്ധവരുമൊക്കെ കൂടി സാത്വിക എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ ചെന്നു. ഒരു ദൂതനെ പറഞ്ഞയച്ചു. നഗര അതിർത്തിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഹസ്തനാപുരിയിൽ ഗുരുനാഥൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കൂ. അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ദുര്യോധന സന്തോഷമായി, തൻ്റെ ഗുരുനാഥന് ഗദായുദ്ധം പഠിപ്പിച്ച ആളാ. അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. വന്ന് ഗുരുനാഥനെ സ്വീകരിച്ചു. അന്ന് എന്താണാവോ എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? അതെ, എൻ്റെ അനുജനായ കൃഷ്ണൻ്റെ മകനെ നിങ്ങൾ അകാരണമായിട്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ആ സാമ്പനെയും ലക്ഷ്മണനെയും ചേർത്ത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപചാരത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം പറഞ്ഞയക്കാം. കൊള്ളാം, ഇത് ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിൻ്റെ ആജ്ഞയാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ദുര്യോധനാദികൾ കൈകൊട്ടി ചിരിച്ചു. ആജ്ഞയെ ആരോടാ പറയണം? നമ്മുടെ ഒരു ഔദാര്യം കൊണ്ട് ആ യാദവന്മാർ ഇപ്പോൾ നല്ല നിലയിൽ കഴിയണം, ഉഗ്രസേനൻ രാജാവായിട്ട് ഇരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ചെരുപ്പെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച പോലെ ആയതിപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് അത് അനുവദിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എന്നായി. പിന്നെ ബലരാമസ്വാമിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ക്രോധത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ബലരാമസ്വാമി. കയ്യിൽ പറ്റിയ ആയുധങ്ങളുമാണ്. ഒരു കയ്യിൽ കലപ്പയും ഒരു കയ്യിൽ ഒലക്കയും. ഇന്ന് അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സദ്യസ്ഥയെ ദർശീയ ഫലം, അതിൻ്റെ ഫലം ഇപ്പം കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നായി. കണ്ണങ്ങോട്ട് ചുവന്നു. ആ കലപ്പ അങ്ങോട്ട് തോളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. ഹസ്തിനാപുരിയെ ഇപ്പോൾ യമുനയിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടേക്കാമെന്നായി. ആ കലപ്പ കൊണ്ട് ഒരു തോണ്ടങ്ങോട്ട് തോണ്ടിയോടുകൂടി ദുര്യോധനും കൂട്ടരെല്ലാവരും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് താഴത്ത് ചട്ടപ്പെട്ട ധീന്ന് വീഴേണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായി ബലരാമസ്വാമിയോട് കളിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ആ അഹങ്കാരം തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്ന് പറയാൻ നിർത്തിയുള്ളൂ. ദുര്യോധന അഹങ്കാരം ഒരിക്കലും ശമിക്കില്ല. അങ്ങനെ മകളായ ലക്ഷ്മണയെ വേണ്ടമാതിരി ഉപചാരങ്ങളോടുകൂടി സാമ്പനോടൊപ്പം ദ്വാരകയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു കഥ. അങ്ങനെ 16,108 പട്ടമഹിഷിമാരോടുകൂടി ദ്വാരകയിൽ വിരാജിക്കുന്നതായ ഭഗവാൻ. നാരദ മഹർഷി ഇങ്ങനെ ദ്വാരകയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന ആളാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ദ്വാരകയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു തോന്നൽ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ 16,108 വെച്ചുകൊണ്ട് കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്? ഒരെണ്ണത്തിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കശപിശയുള്ളൂ. അവിടെ നിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരണമെന്ന് പറയുക. എന്നാൽ ഇതൊന്ന് കാണണമെന്നായി. അങ്ങനെ ആ നാരദ മഹർഷി കൃഷ്ണേനൈകേന ബഹ്വീനാം തദ്ദിദിക്ഷുസ്മ നാരദ മഹർഷി ആ ത്രിലോകീ ഗൃഹസ്ഥനായ ഭഗവാന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആ ആദ്യത്തെ ഒരു അന്തഃപുരത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. രുക്മിണി ദേവിയുടെ അന്തഃപുരം.
പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്താ രംഗം? അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ദാ രാവിലെ എണീറ്റ് ആ ഉറക്കച്ചോടോടുകൂടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. സ്നാനാദികൾക്കൊന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രാവിലെ ആ ഉറക്കച്ചോടം തീരാനായിട്ട് ചെറിയ ചൂതുകളി അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നാരദർ കയറി വരുന്നത്. നാരദരെ കണ്ടു. ഭഗവാൻ ചാടി എണീറ്റു. അവിടെ നിന്ന് ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഉപചരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലും മനുഷ്യാവതാരം എടുത്തപ്പോൾ ഋഷീശ്വരനായ നാരദ മഹർഷിയെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപചരിച്ചു. വരൂ, ഇരിക്കാം. നാരദർ പറഞ്ഞു, ഞാനേ ഇപ്പം വരാം, ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത ഗൃഹത്തിലേക്ക് ചെന്നു. തതോ അന്യതാ വിസർഗേഹം കൃഷ്ണപത്ന്യാസ നാരദ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് തേച്ചു കുളിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണ്. നാരദരെ സ്വീകരിച്ചെത്തി. വരൂ നാരദരെ, തേച്ചു കുളിയുണ്ടെങ്കിൽ പുറപ്പെടാൻ, നമുക്ക് ഒന്നിച്ചാവാം. ഇതിപ്പോൾ വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നിറങ്ങി. അവിടെ നിന്നിറങ്ങി അപ്പുറത്ത് നിന്നു. ജുഹന്തം ജപിതാനഗ്നീൻ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താ? രാവിലെ സ്നാനാദികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അഗ്നിഹോത്രാദികൾ, രാവിലത്തെ പ്രഭാത അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ്. വേഗം നാരദരെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് നാരദൻ ഇതാ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അടുത്ത ഇത് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രാദികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഭോജയന്തം ദ്വിജാൻ ക്വാപി. അവിടെ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ഭോജനം നൽകുകയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ എടുത്തു കുത്തി അങ്ങോട്ട് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ക്വാപി സന്ധ്യാമുപാസീനം. അവിടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നപ്പോൾ സന്ധ്യാവന്ദനത്തിൻ്റെ രംഗം. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എന്തായി? ഏകത്രജാസി ജന്മഭ്യാം ചരന്തമസി വർമ്മസു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ വാളിനത്ര മൂർച്ച പോരാ. ഉടനെ ചരന്തമസി വർമ്മസു. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അശ്വേർഗജൈരഥൈക്വാപി, തൻ്റെ കുതിര സൈന്യത്തിനെയൊക്കെ നോക്കുന്നതായിട്ട്. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എന്താ? വന്തികളായിരിക്കുന്നതായ സ്തുതിപാഠകന്മാർ വന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്. മന്ത്രിഭിശ്ച ഉദ്ധവാദിഭിഹി മന്ത്രയന്തം. അവിടെ ഉദ്ധവാദികളായ ചില രാജ്യകാരൻ. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ജലക്രീഡ. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പശുദ്ധാനം. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിഹാസ പുരാണാനി. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നോ. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നപ്പോൾ എന്താ? പുത്രാണാം ദുഹിതൃഗണാം ജാ കാലീ വിദ്യുപയാപനം. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മകളുടെ വിവാഹകാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, അവരായിട്ട് വിവാഹകാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോരോ കർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് നാരദർ കാണുന്നത്. പ്രഭാതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബസ്സിനെ പുറപ്പെട്ടതാ. ഇവിടെ മണി 9 ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. 16,108 ഒരു 5-6 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് എപ്പോഴാ ഇത് കണ്ടു തീരുക? അങ്ങനെ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ ദാ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മൻ ധർമ്മസ്യ വക്താഹം കർത്ത തദനുമോദിത തച്ഛിക്ഷയൻ ലോകമിമമാസ്ഥിത പുത്ര മാഖിത. ഋഷേ, ധർമ്മസ്യ വക്താഹം, ധർമ്മം എന്ത് എന്നുള്ളത് ഉപദേശിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. കർത്ത, അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ധർമ്മം ഉപദേശിക്കുന്ന ആർക്കും ആവാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ധർമ്മം ഉപദേശിക്കാം. പക്ഷേ അത് അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായി? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, കർത്താഹം, ഞാൻ പറയൽ മാത്രമല്ല ഞാനത് അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. രാമാവതാരത്തിൽ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. സ്വധർമ്മം ഗൃഹമേധീയം ശിക്ഷയൻ സ്വയം ആചരൽ എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. അത് പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല, അത് ആചരിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ആചാര്യൻ മുഴുവനാവുക. ആചാര്യൻ പറയൽ മാത്രമല്ല, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി കടത്തി പറഞ്ഞു, ധർമ്മസ്യ വക്താഹം കർത്ത, അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനാണ്. മാത്രമല്ല തദനുമോദിത.
ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യും. വെൽ ഡൺ, അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തത് ശിക്ഷയൻ ലോകമിമമാസ്ഥിത, ആ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ശരീരം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വെറുതെ ഖേദിക്കണ്ട, കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടല്ലോ എന്നൊരു ഖേദം അങ്ങേക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ആ നാരദ മഹർഷി അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിനചര്യ പറയും. അഥ ഉഷസി ഉപവൃത്തായാം കുക്കുടാൻ കൂജതോശപൻ. ഈ മൊബൈലും മറ്റൊക്കെ വരാത്ത കാലത്ത് അന്നൊരു അലാറം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണത് അലാറമൊക്കെ. അന്ന് ആരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ട, കൃത്യസമയം ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ആ അലാറം അടിച്ചിരിക്കും. ഏതാ അലാറം എന്നറിയോ? കുക്കുടാൻ. ഇന്നിപ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോലും ഇല്ല നമുക്ക്, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ കിക്കി 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 എന്ന് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ. മറ്റേ അതല്ല, അടുത്ത പ്രദേശം മുഴുവൻ കേൾക്കും ആ പൂവൻകോഴി ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ. ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ അവൻ എണീറ്റിരിക്കും, ആരും എണീറ്റില്ലെങ്കിൽ. ആട്ടെ, അതിരിക്കട്ടെ, ഏതാ ഈ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം? എൻ്റെ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം ഒരു മിനിമം രാവിലെ 8 മണിയാണ്. ഏതാ ഈ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം? എത്ര മണിയെന്നാ വയ്ക്കുക? ഒരു കണക്ക് വേണ്ടേ ബ്രാഹ്മണ? എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കാം, ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കണം. രാത്രിക്ക് ത്രിയാമ എന്താണ് പേര്? 3 യാമം ചേർന്നതാണ് രാത്രി. അത് കണക്കാക്കേണ്ടത് സൂര്യാസ്തമനത്തിൽ നിന്നും കണക്കാക്കും. 2.5 നാഴിക 1 മണിക്കൂർ, 7.5 നാഴിക 1 യാമം. അപ്പം എത്ര മണിക്കൂറായി? 2.5 നാഴിക 1 മണിക്കൂർ, 7.5 നാഴിക 1 യാമം. അപ്പം എത്രയായി? 2 2 5, 5 2 7.5. അപ്പം 3 മണിക്കൂറാണ് 1 യാമം. അപ്പം 6:30 എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. 6:30 സാമാന്യം സൂര്യാസ്തമനം വെച്ചോളൂ. 7:30 8:30 9:30 1 യാമം കഴിഞ്ഞു. 10:30 11:30 12:30 രണ്ടാമത്തെ യാമം കഴിഞ്ഞു. 1:30 2:30 3:30 3:30യോടുകൂടി രാത്രി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ളതിന് രാത്രി എന്ന് പറയാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും മഹാക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ തുറക്കണത്. 3:30 3:30 എണീക്കണം എന്ന്. ആ കൊള്ളാം, 3:30 എണീക്കലേ. 3:30 എണീറ്റ് അതിന് പ്രഭാതം എന്നാ പറയാം, അതിന് രാത്രി എന്ന് പറയാറില്ല. പ്രഭാതത്തിൽ എണീറ്റ് തൻ്റെ ദിനകൃത്യങ്ങൾ ഭഗവാനാണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ താൻ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യകർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും മുടക്കിയിട്ടില്ല. പ്രഭാതത്തിൽ എണീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഓരോന്നും വിസ്തരിച്ച് പറയേണ്ട, ഓരോ ശ്ലോകം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം. അങ്ങനെ പ്രഭാതത്തിൽ എണീറ്റ് ഉപസ്ഥായാർക്കമുദ്യന്തം തർപ്പയിത്വാത്മനക്കലാ. രാവിലെ എണീറ്റ് സ്നാനാദികൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞത് ആ സന്ധ്യാവന്ദനം. പിന്നെയോ ദേവാൻ ഋഷീൻ പിതൃൻ വൃദ്ധാൻ വിപ്രാൻ അഭ്യർച്ച്യാത്മവാൻ. വന്ദിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ വന്ദിച്ച് നിത്യം ഗോദാനമൊക്കെ നടത്തി. പിന്നെയോ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞാൽ, അനുഷ്ഠാനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിർപ്പായി. ആത്മാനം ഭൂഷയാമാസ. പിന്നെ സ്വയം അലങ്കരിക്കലായി. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അലങ്കരിക്കുന്ന ആത്മാനം ഭൂഷയാമാസ നരലോകവിടംബനം വാസോഭിഹി. നല്ല പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ധരിച്ച് ഭൂഷണൈഹി അലങ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട്. പിന്നെയോ ദിവ്യ സ്രഗ് അനുലേപനൈഹി. എന്താ ഈ അനുലേപനം? ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അനുലേപനം. അതൊക്കെ നടത്തി വേണ്ടമാതിരി അലങ്കരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയായി. എങ്ങടേക്കാ? സുധർമ്മ എന്നുള്ള തൻ്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്.
പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ വാതിൽക്കൽ 2 പേര് കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടാവും. ഒന്ന് തൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും തൻ്റെ സഖാവും എല്ലാമായ ബുദ്ധിമാനുമായ ഉദ്ധവൻ. മറ്റൊന്ന് തൻ്റെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായ സാത്യകി. ഇവർ 2 പേരും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടാവും. ഗോപുരദ്വാരത്തിൽ തൻ്റെ ആ തേര് 4 കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരുമായിട്ട് തൻ്റെ സ്ഥിരം ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട്, ദാരുകൻ. അദ്ദേഹം അവിടെ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട്. തൻ്റെ പട്ടമഹിഷികളോട് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നേരെ സുധർമ്മ രാജധാനിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും സാത്യകിയും ഉദ്ധവരും തൊട്ടു പുറകേണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ തേരിൽ കയറുമ്പോൾ തൻ്റെ സാരഥിയായ ഉദ്ധവരുടെ ദാരുകൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് തേരിൽ കയറുന്നത്. തേരിൽ കയറി നേരെ സുധർമ്മ രാജധാനിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകി ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് അനേകം പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പണ്ഡിതന്മാർ, കലാകാരന്മാർ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പലരും, വേദ പഠിച്ചവർ, ഇങ്ങനെ പലരും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരെയും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപചരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ദിവസവും ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാതിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പരിഹരിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരാതി ആർക്കും ഉണ്ടാവാറില്ല. എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കാ പരാതി? പക്ഷേ അന്നൊരു ദിവസം ദ്വാരപാലകന്മാർ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ, എന്നാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. ആ വ്യക്തിയെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. എന്താ, എവിടെ നിന്നാണ് വരണത്? ഞാൻ മഗധ ദേശത്തിൽ നിന്നാണ് വരണത്. എന്താ അവിടെ വിശേഷം? അവിടുത്തെ രാജാവാണ് ജരാസന്ധൻ. ആ ജരാസന്ധൻ ഭൈരവന് ബലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-20,000 രാജാക്കന്മാരെ തടവറയിൽ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുക. അവരുടെ ദൂതനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ അവർക്ക് ആവശ്യം? അല്ല, ഞങ്ങളെയൊക്കെ ജയിച്ച ആ ജരാസന്ധൻ ഞങ്ങളെ തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യവും ഞങ്ങളുടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം ജരാസന്ധൻ്റെ തടവറയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ജരാസന്ധൻ ഞങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി, ബലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തടവറയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ആ ബലി നടത്തൽ വേഗം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കിട്ടിയേനെ. പക്ഷെ അതില്ല. നാളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ബലി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നാളെക്കൊണ്ട് കഴിയുമല്ലോ ഇവൻ്റെ അതിക്രമം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നാളെ എന്ന് പറയും പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ഫോർ 1 വീക്ക്, ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കും. അപ്പം ഈ മനസ്സിൻ്റെ ആധിയും ഈ ദുഃഖവും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശരണമായിട്ടുള്ളത്. അവിടത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ജരാസന്ധൻ്റെ ഈ കാരാഗ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം വന്ന് ഞങ്ങളെ അതിന് മോചിപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ സന്ദേശം. അത് പറയാനായിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഗോപുരദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാമസങ്കീർത്തനം കേൾക്കുകയും നാരായണ ഹരേ ജയ, നാരായണ ഹരേ ജയ. മനസ്സിലായി ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ആ ശബ്ദം കുറെ കാലമായിട്ട് കേട്ടുള്ള പരിചയണ്ടേ. ഭഗവാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയില്ല. ഇറങ്ങി ഓടി ഗോപുരദ്വാരത്തിൽ ചെന്ന് നാരദ മഹർഷിയെ കാല് കഴിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിശിഷ്ട ആസനം കൊടുത്തു, അതിലിരുത്തി അദ്ദേഹത്തോട് വേണ്ട ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പൂജാദികളൊക്കെ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു. അവിടുന്ന് ത്രിലോക സഞ്ചാരിയാണെന്നറിയാം. രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? അങ്ങേപ്പോലുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ പാദധൂളി കൊണ്ട് അടിയൻ്റെ രാജ്യവും അടിയനും സഫലമായിരിക്കുന്നു. അടിയൻ്റെ ജീവിതം എവിടെ നിന്നാണ് വരണത്? ഹസ്തനപുരിയിൽ എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ? പാണ്ഡവർക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ? നാരദർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ പാണ്ഡവരുടെ ഒരു ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ ദൗത്യം? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഒരു ആഗ്രഹം.
രാജസൂയം നടത്തിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരാഗ്രഹം. സൂയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യജ്ഞം എന്നർത്ഥം. സൂയങ്ങളുടെ രാജാവ്, യജ്ഞങ്ങളുടെ രാജാവ്, ഏറ്റവും കേമമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഗം, അതാണ് രാജസൂയം. ആ രാജസൂയ യാഗം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി, അത് ക്ഷത്രിയർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ രാജസൂയ. ആ രാജസൂയ യാഗത്തോടുകൂടി ചക്രവർത്തി എന്നുള്ള പദവി ലഭിക്കും. പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിരനും ചക്രവർത്തി പദം ലഭിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം അതിലല്ല, ഈ രാജസൂയത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഒന്ന് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ വേണ്ട വിധത്തിലൊന്ന് ആരാധിക്കണം. അതിനൊരു വേദി ഈ രാജസൂയം ആവുമ്പോൾ ആ രാജസൂയത്തിന് സകല രാജാക്കന്മാരും വരും, സകല രാജാക്കന്മാരും വരും, ജനങ്ങൾ വരും, ബ്രഹ്മർഷിമാർ, ദേവർഷിമാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഋഷിമാർ, കേമന്മാരായുള്ള ഋഷി വരും. എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവാനെ ഒന്ന് പൂജിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആഗ്രഹം ഉത്തമമാണ് എന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അങ്ങയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങതാ കുടുംബസമേതം വന്ന് ഞാൻ ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ യജ്ഞം നടത്തിത്തരണം, അതിനവിടുന്ന് കനിയണം എന്നുള്ള ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നായി. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരെ ഒന്ന് നോക്കി. ഉദ്ധവര് ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, പക്ഷെ അവിടെ ആ ധർമാനുഷ്ഠാനം കാണിക്കുന്ന മന്ത്രി ഇരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് തേടാനായി ചോദിച്ചു. 2 ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കണം. ഇപ്പം ഏതിനാ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏതിനാ ആദ്യം പോണ്ടത്? ഉദ്ധവര്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് സർവജ്ഞനാണ്, അങ്ങേക്ക് എല്ലാം അറിയാം, എന്നാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാമെന്ന്. ഇത് രണ്ടും 2 കാര്യമല്ല. രാജസൂയം നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള സകല രാജാക്കന്മാരെയും ജയിച്ചിരിക്കണം, ദിഗ്വിജയത്തിലും സകല രാജാക്കന്മാർ. അപ്പോൾ അതിന് ആ ദിഗ്വിജയത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മഗധദേശത്തിനെയും ജയിക്കണം, മഗധദേശത്തിലെ രാജാവായ ജരാസന്ധനെയും നമുക്ക് ജയിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഹസ്തിനാപുരിയിലേക്ക് പുറപ്പെടണം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് അവിടെയാണ് പോണ്ടത്. ഇതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായ മന്ത്രിമാർ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് പോലും തോന്നിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി. ഒന്ന് ഉദ്ധവരെ അഭിനന്ദിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആ കുടുംബസമേതം പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഭഗവാൻ ഇന്നേ വരെ കുടുംബസമേതം ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോയിട്ടില്ല. എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പോയി എന്നുള്ളത്? ഇല്ല. എങ്ങനെ പോവും? നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരാളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടണം. അങ്ങനെയാണിപ്പോൾ 16,108 ഇവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം. ഒരാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം രുക്മിണിയോടാണ് കൂടുതൽ ചായ്വെന്ന് അറിയാം. എന്നാ വേണ്ട, സത്യഭാമിയെ കൊണ്ടാ, ഇത്തിരി ധനസമ്പത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് കണ്ണ് മുഴുവൻ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട്. എന്നാ വേണ്ട, പുറപ്പെടേ. ഒരു സമുദ്രം എരമ്പിപ്പായുന്ന പോലെ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ. സകല പത്നിമാരോടും അവരുടെ സന്താനങ്ങളോടും എന്ന് വേണ്ട, അത് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ആ പത്നിമാർ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട തോഴികൾ, അവർക്ക് വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾ. 10-18 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യജ്ഞമാണ് രാജസൂയം. അപ്പോൾ ആ 18 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടതായ വസ്ത്ര ആഭരണാദികൾ, ഇന്നോടുത്ത വസ്ത്രം നാളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ന് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി നാളെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇതേ സാരി എങ്ങനെ? അയ്യോ, കാണുന്നവരൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഇന്നലെ കൊടുത്തു വന്ന സാരി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോളണം. അവിടെ ആകെ ഒരു പഞ്ചാരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊന്നും പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ എടുത്തോളാം. അങ്ങനെ ഒരു സമുദ്രം എരമ്പിപ്പായുന്ന പോലെ അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇതിൽ പരം സന്തോഷമൊന്നുമില്ല. തൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കുടുംബസമേതം വന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നു. വേണ്ടമാതിരി ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചു. എന്താ ഉചിതമായ രീതിയിൽ? അവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കണ്ടതോടുകൂടി ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ചെന്ന് നമസ്കരിച്ചു. എന്താ അത്? വയസ്സിന് മൂത്ത ആളാണ്. അർജുനൻ വന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തു, അർജുനനെ സ്വയം ആലിംഗനം ചെയ്തു, തുല്യ വയസ്കർ. നകുല സഹദേവന്മാർ വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു.
ഇങ്ങനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിച്ച് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടതായ പാർപ്പിടങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. രാജസൂയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൂടിയാലോചന യോഗം. ഉദ്ധവരുണ്ട്, ബലരാമസ്വാമിയുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്, പാണ്ഡവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിഗ്വിജയത്തിന് പുറപ്പെടണമെന്നായി. എങ്ങനെയാ ദിഗ്വിജയത്തിന് പുറപ്പെടുന്നത്? അത് സഹോദരന്മാരെ ഓരോരുത്തരെയും ഭീമ, അർജുന, നകുല, സഹദേവന്മാരെ 4 ദിക്കുകളിലേക്കും സൈന്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞയക്കുക. ഒരു അശ്വത്തിനെ അഴിച്ചുവിടും. അശ്വത്തിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ അയാളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത ആ അശ്വത്തിനെ മോചിപ്പിക്കുക. മിക്കവാറും രാജാക്കന്മാർ അവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ അനുവദിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ജയിച്ച് 4 സഹോദരന്മാരും വന്നു. വലിയ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കോസലം ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിന്ധുദേശം ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് നല്ലോണം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും വല്ല ടിക്ക് ഇടാതെ ഉണ്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കാണാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, പേരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരെണ്ണം ടിക്ക് ചെയ്തില്ല. ഏതാ അത്? മഗധദേശം. ആരാ അവിടെ രാജാവ്? ജരാസന്ധൻ. എന്താ ജയിക്കാത്തത്? അതൊരു കീറാമുട്ടിയാണ്. നീ ഇപ്പം എന്താ വേണ്ടത്? ഉദ്ധവരെ എന്താ വേണ്ടത്? ഇവർ പറഞ്ഞു, ജരാസന്ധന് ജയിക്കാനായിട്ട് സൈന്യമൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ അവിടെ നിന്നും ഭീമസേനും അർജുനും കൂടി ബ്രാഹ്മണ വേഷധാരികളായിട്ട് പോവാം. ബ്രാഹ്മണർ ചെന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കുന്ന ആത്മശിരോപിവാ എന്നൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നു. തന്നെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളാണ് ജരാസന്ധൻ. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ വേഷധാരികളായിട്ട് പോവുക, ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ഭിക്ഷയായിട്ട് ചോദിക്കുക. അങ്ങനെ 3 പേരും കൂടി പുറപ്പെട്ടു. ഈ വേഷം കെട്ടാനൊക്കെ പുറപ്പെട്ടാലും കുറച്ചൊരു ഔചിത്യമൊക്കെ വേണം. ഭീമസേനൊക്കെ ബ്രാഹ്മണ വേഷം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലത്തെ സ്ഥിതിയൊന്നും ആലോചിച്ചു നോക്കുക. നല്ല മസിൽമാൻ ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ 3 പേരും വരണം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ജരാസന്ധനോട് പറഞ്ഞു, കാവൽക്കാർ 3 ബ്രാഹ്മണർ വന്നുണ്ട്, എവിടെ വരാൻ പറയുന്നായി. വരവ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർ കയ്യിൽ ഞാണിൻ്റെ തഴമ്പുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അവിടെ വരട്ടെ, ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ 3 പേരും കൂടി അവിടെ എത്തി. ചോദിച്ചു, നിങ്ങളാരാ? ഞങ്ങൾ 3 ബ്രാഹ്മണർ ഭിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുക. അത് മനസ്സിലായി, ബ്രാഹ്മണർ ഭിക്ഷയ്ക്കാണല്ലോ വരണത്. പക്ഷേ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, ഇവരെ കണ്ട ബ്രാഹ്മണരെ പോലെ. ഏതായാലും ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാം, ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലുണ്ട്. അസൗ മൃഗോദര, ഇതാ ഭീമസേന. തസ്യ ഭ്രാതാർജുന, ഈ ഭീമന്റെ സഹോദരനായ അർജുനൻ. ഭഗവാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു. അല്ല, സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ. അനയോർ മാതുലേയം, ഇവരുടെ 2 പേരുടെ അമ്മാവൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ. അപ്പം നിനക്ക് പേരില്ലേ? കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണൻ പലർക്കും പേരുണ്ടാവും. ഏത് കൃഷ്ണ? നിന്റെ ശത്രുവായ കൃഷ്ണൻ. മനസ്സിലായി. നീ എന്നെ പേടിച്ച് സമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് താമസിക്കുന്നവനാണ്. പലതവണ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റോടിയിട്ട്. പിന്നെ അർജുനൻ ചിന്ന പയ്യൻ, അവനോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ തുല്യ ബലത്തോടു കൂടിയെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭീമനാണ്. എന്നാൽ ഭീമനോടാവട്ടെ യുദ്ധം നായി. നല്ല 1-ാം തരം ഒരു ഗത കൊണ്ടുവന്ന് ഭീമനെ കൊടുത്തു. താനൊരു ഗതയെടുത്തു. തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഉദയാസ്തമനം, സപ്താഹദിന മോഡൽ. രാവിലെ കുളിയും കഴിഞ്ഞ് തേവാരം കഴിഞ്ഞ് ഗതയെടുത്ത് പുറപ്പെടുകയായി. അടിയോടടി. വൈകിട്ട് സൂര്യാസ്തനായ നിർത്തുകയായി. പിന്നെ തോളത്ത് കൈയിട്ടുകൊണ്ട് വരികയായി. ഒന്നിച്ച് തേച്ചുകുളി, ഒന്നിച്ച് അത്താഴം, ഒന്നിച്ച് കിടന്നുറങ്ങൽ. ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസം അടി കൊണ്ടു ഭീമൻ. അവസാനം ഭീമൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇവൻ്റെ അടി കൊണ്ട് സിദ്ധി കൂടിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ അർജുനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ ഏട്ടൻ്റെ യാഗം നടത്തി കൊടുക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അടി കൊണ്ട് എല്ല് നുറുങ്ങാത്ത എല്ലൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ തൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഒരംശം ഭീമസേനൽ നിവേശിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വിചാരിച്ചാൽ ഉണ്ടായില്ല. രാവിലെ അന്ന് അടി കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സജ്ഞ, ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് അടി വരണത്. അടി കൂടുതലും ഉണ്ട്, തടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അവസാനം ഭഗവാൻ താഴത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറിയ കമ്പെടുത്ത് രണ്ടായിട്ട് കീറി അത് രണ്ട് വശത്തേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സംഗതി മനസ്സിലായി. ആന പനമ്പട്ട ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ജരാസന്ധനെ പിടിച്ചു, ഒരു കാലിൽ ചവിട്ടി, മറ്റേ കാല് വലിച്ചു കീറി രണ്ടായി. ശരീരം ജര എന്നുള്ള ഒരു അസുര സ്ത്രീയാൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ജരാസന്ധൻ ജനിക്കുമ്പോൾ 2 മാംസപിണ്ഡമായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ജര എന്നുള്ള ആ അസുര സ്ത്രീ യോജിപ്പിച്ച കാരണം ജരാസന്ധൻ എന്നുള്ള പേരുണ്ടായി. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടു. അങ്ങനെ ജരാസന്ധനെ വധിച്ചു, നിഗ്രഹിച്ചു. ജരാസന്ധൻ്റെ പുത്രനായ സഹദേവനെ തന്നെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ആ ഭഗവാന്റെ ധർമാനുഷ്ഠാനം കാണിക്കുക. വല്ലവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് നമ്മൾ കൈയൊപ്പ് കാണിക്കില്ല വേണ്ടത്. അവിടുത്തെ രാജാവായ ജരാസന്ധൻ്റെ പുത്രനായ സഹദേവനെ കൊണ്ട് കാരാഗ്രഹം തുറപ്പിച്ച് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും മോചിപ്പിച്ചു. അവിടെ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദദൃശസ്തേ ഘനശ്യാമം. ആ രാജാക്കന്മാർ മുഴുവൻ ഇത്രയും കാലം തീ തിന്ന് ആ സങ്കടം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാക്കന്മാര് ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അതേവരെയുള്ള സങ്കടവും ദുഃഖവും ഒക്കെ അത് എവിടെ അലിഞ്ഞു പോയി എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ദദൃശസ്തേ ഘനശ്യാമം. ആ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യോത്തരമപി സുന്ദരതരം എന്ന് പറയുന്നതായ ആ ഭഗവാന്റെ ആ കോമളമേനി കണ്ടോടുകൂടി അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി. അവിടെ വെച്ച് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. അവിടെ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യവും ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രേയസ്, ഇതെല്ലാമാണ് ശാശ്വതം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം മനസ്സിലായി അതല്ല, അവിടുത്തെ ആ കാരുണ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാ പറയുന്നു, തന്ന സമാധിശോപായം ഏനതേ ചരണാബ്ജയോ സ്മൃതിർ യഥാ ന വിരമേത് അഭിസംസരതാമിഹ. ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉപായം പറഞ്ഞു തരൂ. എന്തിനുള്ള ഉപായം? ഏതൊരു ഉപായം കൊണ്ട് തേ ചരണാബ്ജയോഹോ, അങ്ങയുടെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉള്ള സ്മൃതി, ആ പാതാരവിന്ദ സ്മൃതി, ഭഗവത് ചരണാരവിന്ദത്തിൻ്റെ സ്മൃതി ന വിരമേത്, അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ തന്ന സമാധിശ ഉപായം, ഒരു ഉപായം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. അങ്ങേ നമസ്കരിക്കുന്നവരുടെ സകല ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതായ ഭഗവാനെ അവിടത്തേക്ക് നമസ്കാരം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണത ക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമഃ. പ്രണതന്മാരുടെ ക്ലേശത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതായ ഭഗവാനെ അവിടത്തേക്ക് നമസ്കാരം. അങ്ങനെ അവരെ മോചിപ്പിച്ചു. സഹദേവനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത്, ഇത്രയും ദിവസം കുളിയില്ല, തെളിയില്ല, ആഹാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടതായ ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരവരുടെ രാജധാനിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ദാ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യാഗം നടത്താൻ പോവാണ്, എല്ലാവരും അതിന് വരണം, അവരവരുടേതായ ആ സഹകരണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവിടെ നോക്കൂ, ആ ശുഖബ്രഹ്മർഷി പറയുമ്പോൾ ആ ജരാസന്ധന്റെ സമീപത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പോക്കുണ്ടായത്? കൃഷ്ണാർജുന വൃഗോദരാഹ എന്നാ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണൻ മുമ്പില്, അതിനു പുറകെ അർജുനൻ, അതിന് പുറകെ വൃഗോദരൻ. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അതുപോലെ വന്നാൽ പോരെ. കൃഷ്ണൻ, ഞാനാ ജരാസന്ധനെ വധിക്കാനുള്ള ഉപായം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതേ, അല്ലെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിന് പുറപ്പെട്ടില്ല. ആ ഭീമേട്ടനായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ്. ഭീമാർജുന ജനാർദ്ദന, ഭീമനെ മുമ്പിൽ നിർത്തി, പുറയിൽ അർജുനൻ, പുറയിൽ കൃഷ്ണൻ. ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ വന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനാകട്ടെ നിശമ്യ ധർമ്മരാജ തൽ കേശവേനാനുകമ്പിതം, ഭഗവാന്റെ ആ കരുണയെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഒരു നാരദ മഹർഷി വശം ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തയച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ വന്ന് രാജസൂയത്തിന് വേണ്ട കൈങ്കര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന് ആ കീറാമുട്ടിയായ ജരാസന്ധനെ നിഗ്രഹിച്ച് രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ മോചിപ്പിച്ച് തന്നെ ആ ചക്രവർത്തി പദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ആ രാജസൂയം നടത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നതായ ആ അനുകമ്പ, തത് കേശവേനാനുകമ്പിതം നിശമ്യ, അത് കേട്ടത് ആനന്ദാശ്രുകലാം മുഞ്ചൻ
ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് കണ്ണുകളിൽ കൂടി ആനന്ദ ബാഷ്പധാര ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി, ആ പ്രേമം കൊണ്ട് പ്രേംണ നോവാച കിഞ്ചന, ഒരക്ഷരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉരിയിടാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരണ്ടേ? പ്രേംണ, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ആ കണ്ടത്തിൽ ഗദ്ഗതം വന്നടഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരക്ഷരം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ രാജസൂയം ആരംഭിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം, അതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണ് ആ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിന് ആരെയാ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംശയം ചോദിച്ചു. അന്നുണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ, ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തുടങ്ങി വെച്ചതാ. ഒന്നും ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല, എല്ലാം പണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. ഭീമോ മഹാനസാധ്യക്ഷോ, കാറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഭീമസേൻ. റിസപ്ഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ അർജുനൻ. പർച്ചേസ് ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് നകുലൻ. ഇരുന്നരിപ്പിൽ 2 കിലോ കുങ്കോപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു കൊടുത്തോളണം. അതാണ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ്. സഹദേവ പൂജായാം, പൂജാ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ് സഹദേവൻ. പൂജയെ പറ്റി അറിയാവുന്നവരായിരിക്കണം പൂജാ കമ്മിറ്റിയിൽ. വഴി കൂടി പോകുന്നതിനെ പിടിച്ച് പൂജാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇടിഞ്ഞാൽ അവനെന്തറിയാൻ? അപ്പോൾ അതിന് പരിചയമുള്ളവരായിരിക്കണം. നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്നവരായിരിക്കണം അടുക്കളയുടെ കാര്യം നോക്കാൻ. പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് സപ്താഹത്തിൻ്റെ കാറ്ററിംഗ് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ 8:30 മണിക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഗ്ലാസ് കുമ്പളങ്ങ നീര്, ഉച്ചയ്ക്ക് വാഴപ്പിണ്ടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര്, നല്ലതാ, ഔഷധ, കേമായില്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യോഗ്യതയുള്ളവർ. പിന്നെ ഫിനാൻസ്, അത് കള്ളൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ താക്കോല് കൊടുത്തു. ദുര്യോധൻ്റെ കയ്യിൽ. എന്താണെന്നറിയോ ദുര്യോധൻ്റെ കയ്യിൽ താക്കോല് കൊടുക്കാൻ കാരണം? വിത്തശാഠ്യം ന കുര്യാത് എന്നാണ് പറയുക. പിശുക്ക് കാണിക്കരുത്. സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പിശുക്ക് കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്തായി? ദുര്യോധനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ദുര്യോധന എന്ത് ചെയ്യും? 10 കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 20 കൊടുക്കാം. മുട്ടിയട്ടെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ വഴി കണ്ടെന്ന്, ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കണത് ഓരോരുത്തരെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ആ ദുര്യോധനെ ഏൽപ്പിക്കാം, അതാ നല്ലത്. എന്താ അത്? ഓരോ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഷീറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കും. ഈ വരുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ രമണസ്വാമിക്ക് 2 മുറം സ്വർണം. ഷീറ്റും കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലും. ദുര്യോധന 2 മുറം സ്വർണം. മുട്ടിയട്ടെ, മുട്ടിച്ചു പോകണം ഇന്നത്തോണ്ട്. 4 മുറം ആയിക്കോട്ടെ. 4 മുറം അനുഗ്രഹിക്കായി. നന്നായിരിക്കട്ടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, നന്നായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹം കേമായി. പക്ഷേ ലക്ഷ്മി നികേതനായ ഭഗവാൻ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഒരു സഞ്ചാരം ഉണ്ട് കലവറയിൽ കൂടിയൊക്കെ. പോയി വരുമ്പോഴേക്കും അന്ന് കൊടുത്ത് തന്നെ 4 ഇരട്ടി അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ ഏതായാലും ആ പൂജാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇതനുസരിച്ച്, ആ സഹദേവന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഭഗവാന് അഗ്രപൂജ നടത്താൻ തയ്യാറായി. ഭഗവാനെ ഒരു സ്വർണ്ണ പീഠത്തിലിരുത്തി ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആ ദ്രൗപദി സ്വർണ്ണക്കിണ്ടി കൊണ്ട് വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണ്. കാല് കഴുകിച്ചു. ഭഗവാനെ വാസോലങ്കാര ഭൂഷണാദികളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ എല്ലാ ജനങ്ങളും, ആ സദസ്സിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദർശനം അവർക്കുണ്ടായി. പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് മാത്രം ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? കണ്ണുകളിൽ ആനന്ദബാഷ്പം. കണ്ണുകളിൽ ആനന്ദബാഷ്പം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നോട് കാണിച്ചതായ അനുകമ്പയെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്ന കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് മാത്രം ഭഗവാനെ ഒന്ന് വേണ്ട വിധത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ കാല് കഴിച്ചു. ആ ജലം എല്ലാവർക്കും തെളിച്ചു. താനും തെളിച്ചു, തൻ്റെ പത്നിക്ക് തെളിച്ചു, അനുജന്മാർക്ക് തെളിച്ചു, സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് തെളിച്ചു. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ശിശുപാലൻ അവിടെ നിന്ന് എണീക്കുന്നത്.
ഭഗവാനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ബാലന്മാരുടെ വാക്യത്തെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഗോപാലനായ ഈ കൃഷ്ണനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പൂജിക്കാൻ കിട്ടിയത്? എത്ര കേമന്മാരുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ, അവരെയല്ലേ പൂജിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? നല്ലൊരു കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഗോപാലന്മാരുടെ കുലത്തില് പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ബേ ബേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്നാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആകെ 64 ദിവസമാണ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നല്ലൊരു കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? എവിടെ നിന്നിട്ട്? വ്രജേ വസന്തം നവനീത ചോരം വ്രജാംഗനാനാം ചതുകൂല ചോരം. ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളായിട്ട് കാണുമോ അതെല്ലാം ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ ദോഷങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കി. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന പീഠത്തിൽ നിന്ന് ആ അലങ്കരിച്ച് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് വിരലെണ്ണാൻ തുടങ്ങി. ഭീമസേനൻ വലിയ കുഴച്ചട്ടുകൾ എടുത്തുണ്ടാവുന്നു. അവനെ ഇപ്പം ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടത്. ദുര്യോധനൻ അർജുനൻ ഗാന്ധിയും എടുത്തുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുക. ഭഗവാൻ അങ്ങ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ വിരലെണ്ണിക്കൊണ്ട്? നാമം ചൊല്ലുക, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. ഈ ശിശുപാലന് ഞാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ഈ ശിശുപാലൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന് വളവുണ്ടായിരുന്നു. വളഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ ശരീരം, നെറ്റിയിലൊരു കണ്ണ്, അങ്ങനെ 3 കണ്ണ്. കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിഘോരമായ ശബ്ദം. അന്ന് അമ്മ, ശിശുപാലൻ്റെ അമ്മ ഭഗവാന്റെ ഒരു അമ്മായി തന്നെയാണ്. അന്ന് ഒരു അശരീരി കേട്ടു, ഒരാളുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ വളവും പോകും, വിരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം നല്ല പോങ്ങണ ശരീരമായി തീരും. അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി. പക്ഷേ ആ അശരീരയുടെ ഉത്തരാർത്ഥം പെട്ടെന്നുണ്ടായി, അയാളെ കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇവൻ്റെ മരണവും. അത് ഇത്തിരി വേണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കൊന്നും. പിന്നെ വരുന്നവരൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ണിയെ കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മടിയിൽ കൊണ്ടക്കെടുത്തു. ആ വളവൊക്കെ തീർന്നാൽ നല്ലൊരു കുട്ടിയായി തീർന്നാൽ തിരക്കേടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ആര് തൊട്ടിട്ട് മാറില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനും ബലരാമസ്വാമിയും കൂടി അമ്മായിക്ക് ഒരു ഉണ്ണിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ വരണം. മടിയിൽ കൊണ്ടക്കിടത്തി കിടത്തേണ്ട താമസം ഭഗവാന്റെ സ്പർശയേറ്റോടുകൂടി ആ ശരീരത്തിലുണ്ടായ വളവ് പോയി, നെറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന കണ്ണു മാറി. ഇപ്പോൾ കരയണത് തന്നെ കല്യാണി രാഗത്തിൽ. അപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, എന്താ, ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും മരണവും. അശരീരി ഇത്രയും ശരിയായ സത്യമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അശരീരി മറ്റേതും ശരിയാവും. വേഗം ഉടനെ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കിൽ ചെന്ന് വീണ് കാലങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചു. എൻ്റെ ഉണ്ണിയെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എന്താ അമ്മായി കാണിക്കണം? ഞാനല്ലേ അമ്മായിയെ നമസ്കരിക്കണം? എന്നെക്കാട്ടിലും വയസ്സിന് മൂത്ത ആൾ അമ്മായിയെ നമസ്കരിക്കുക. അല്ല, എൻ്റെ ഉണ്ണിയെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എനിക്കെന്താ ഉണ്ണികളെ ചെയ്യല എൻ്റെ ജോലി? അല്ല, അവൻ എന്ത് തെറ്റാലും പൊറുക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു 25 തെറ്റ് ഞാൻ പൊറുക്കാം, മതിയോ? പോരായില്ല. അത് പോരാന്നല്ലേ അർത്ഥം. പോരായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോരാന്ന് തന്നെ അർത്ഥം. ശരി, ഒരു 50 തെറ്റ് ഞാൻ പൊറുക്കാം. ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആഗാമി ശത, ഒരു 100 തെറ്റ് ഞാൻ പൊറുക്കാം, പോരെ? അമ്മായി പറഞ്ഞു, മതി, എൻ്റെ ഉണ്ണി 100 തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് 60 തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ 61 എന്ന് എണ്ണരുത്. അമ്മായി ആള് തിരക്കില്ലല്ലോ. ഇന്ന് 60 തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ 61 എന്ന് എണ്ണരുതെന്ന്, നാളെ വീണ്ടും 1 എന്ന് എണ്ണണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിരലെണ്ണാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശിശുപാലൻ ആവേശത്തിൽ 100 കടന്നു. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സുദർശനം പുറപ്പെട്ടു. ദാ ശിശുപാലന്റെ ശിരച്ഛേദം നടത്തി. പക്ഷേ അത്യത്ഭുതമായിട്ടുള്ള കാര്യം നടന്നത്, ആ ശിശുപാലന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു തേജസ് പുറപ്പെട്ട് അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ലയിച്ചു തന്നു. ഈ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് 7-ാം സ്കന്ധത്തിൽ അവിടെ ആ കഥ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏനകേന പിപായേന മനഃകൃഷ്ണേ നിവേശയ, ഭഗവാനെ ദ്വേഷിച്ചുകൊണ്ടായാലും ദാ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപ്തി നേടി. അങ്ങനെ ആ യാഗം വേണ്ട വിധത്തിൽ അവിടെ മുഴുപ്പിച്ചു. ഗംഗയിൽ അവഭൃത സ്നാനം നടന്നു. ഋത്വിക്കൾക്ക് ദക്ഷിണയൊക്കെ നൽകി. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി.
ദുര്യോധനാദികൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. മയൻ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തായ ദിവ്യമായ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇവരുടെ താമസം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ഇവരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനാണെങ്കിൽ ആ പക ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. ഈശ്വര, ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു യാഗം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നടത്തിയ പോലെയുള്ള ഒരു യാഗം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ശ്രേയസ്സോടുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ, ദീർഘായുഷ്മാനായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ, ചക്രവർത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത് ഓരോന്നും കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി ഉള്ളിലിങ്ങനെ അഗ്നി കത്തുകയാണ്, വൈരാഗ്യം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഏതായാലും മയനിർമ്മിതമായ ആ ദിവ്യമായ കൊട്ടാരം ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ദിവ്യമായ കൊട്ടാരം, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഒരു മുറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജലമുണ്ടെന്ന് തോന്നും, ജലാശയമുണ്ടെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ജലാശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ജലാശയം ഇല്ലാന്ന് തോന്നാം, കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ബ്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴിഞ്ഞ്. ഇതുപോലെ ദുര്യോധനും കൂട്ടർക്കും പറ്റി. ഒരു മുറിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ജലമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഉടനെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, കൂട്ടരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം, അവിടെ ജലമുണ്ട്. ആ പട്ടുവസ്ത്രമൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ച് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമില്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ജലം ഉണ്ടായി. ഇത് അതുപോലെ തോന്നിയതാ, ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാം കൂടി വസ്ത്രമൊക്കെ താഴത്തേക്ക് കയറ്റി പിടിച്ച വസ്ത്രമൊക്കെ താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് ചെന്നു, ബ്ലും എല്ലാം ജലത്ത്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ദ്രൗപദിയും ഭീമസേനും ഒന്ന് ചിരിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ പറഞ്ഞു, ദുര്യോധന അഭിമാനിയാണ്, ചിരിക്കരുത്, അവമാനിക്കരുത്. ഭഗവാൻ അപ്പുറത്ത് മുമ്പുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വൺസ് മോർ. അവിടെ പറയണ്ട, അനുമോദയൻ, വൺസ് മോർ, ഒന്നുകൂടി ചിരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ചിരിയാണ് ദ്രൗപദിയുടെയും ഭീമസേനയുടെയും ചിരിയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് ബീജാവാപമായി തീർന്നു. ഉത്സവത്തിനൊക്കെ മുളയിടലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നവധാന്യം മുളയിടലില്ലേ, അതുപോലെ വലിയൊരു ഭൂമിയുടെ ഭാരം തീർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ആ ഭൂമി ഭാരം തീർക്കുന്നതായ യജ്ഞത്തിൻ്റെ മുളയിടൽ ഇവിടെ രാജസൂയത്തിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ആ മുളയിടൽ അവിടെ ഭഗവാൻ നടത്തി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ ദുഷ്ടജന സംഹാരം നടത്താനായിട്ടുള്ള ബീജാവാപം അവിടെ നടന്നു. അതുവരെയുള്ള കഥയാണ് ഇവിടെ വായിച്ചത്. ഏതായാലും ആചാര്യൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് എന്തോ ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക, ഭഗവാനും ക്ഷമിക്കട്ടെ. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ആചാര്യന് പ്രത്യേകം പ്രണാമം നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഈ വാക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. സത്സംഗത്തിനായിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം, വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിച്ച ശ്രീ തിരുമണി സ്വാമിജിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരുടേതായിട്ടുള്ള നന്ദിയും വിളിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ആദ്യത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു. ഇത് സംപ്രേഷണം കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഗുണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ വായിച്ചു. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. श्री गुरुवायूरप्पा शरणम्. अथ षष्ठसप्ततितमोऽध्यायः. श्रीशुकोवाच अथान्यादपि कृष्णस्य शृणुकर्माद्भुतं नृप. क्रीडानलशरीरस्य यदा सौपतिर्हतः शिशुपालः सहस्वाल्वो रुक्मिण्युद्याः आगतः. यदुभिर्निर्जितसङ्केतदा साल्वप्रतिज्ञामकरोत् शृण्वतां सर्वभूभुजाम्. अयादवीं श्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यद. इति मूढप्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृपा पांसुमुष्टिं सगद्ग्रसन्. संवत्सरान्ते भगवान् आशुतोषो मापतिः वरेण छन्दयामास साल्वं शरणमागतम्.
देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् अभेद्यं कामगं वमुरे सयानं वृष्णिभीषणं तदेदि गिरिशादिष्टो मयः परपुरञ्जयः पुरं निर्माय शाल्वाया पादात्सौभमयस्मयं स लब्ध्वा कामगं यानं तमोदामधुरासदं ययौ द्वारवतीं साल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन् निरुद्य सेनया साल्वो महत्या भरदर्षभ पुरीं बभञ्जो पवनानि उद्यानानि च सर्वशः स गोपुराणि द्वाराणि प्रासादाट्टालतोलिकाः विहारन् स विमानाग्र्यान् निपेदुशस्त्रविष्टयः शिलाद्रुमाशासनयः सर्पासारशर्कराः प्रचण्डचक्रवादो अब्रूद्रजसाशादिदद्दिशः इत्यर्ध्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरीं वृषं नाभ्यपद्यत राजन् श्रीपुरेण यदा मही प्रत्युप्नो भगवान् वीक्ष्य बाध्यमाना निजा प्रजाः मा वैष्टेद्याभ्यद्धा द्वीरोरदारूढो महायश सात्यहिच्चारुदेणश्च साम्बो क्रूरसहानुजः हार्दिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च शुगसारणौ अपरे च महेश्वासो हृदयूदपयूदपाः निर्ययुर्दंशिता गुप्ता हृदयैबाष्पदादिभिः तदप्रववृते युद्धं साल्वानां यदुभिः सह यदासुराणां विबुधैस्तुमूलं लोमहर्षणम् ताश्च सौभदैर्माया दिव्याश्रैरुक्मिणीसुधः क्षणेन नाशयामास नैशं तव विवोष्णगुः विव्याध पञ्चविंशत्या स्वर्णपुङ्गैरयोमुखै साल्वस्य द्विजिनीपालं शरैः सन्नदपर्वभिः शदेनादाडयस्वाल्वमेकैकानस्य सैनिकान् दशभिर्नेत्योन्वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासो सर्वे स्वपरसैनिकाः बहुरूपैकरूपं तद्दृश्यते न च दृश्यते मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत् क्वचित् भूमौ क्वचित् वोम्नि गुरुमूर्धनि जले क्वचित् अगाधचक्रवद्भ्राम्यत् सौभं तद्दुरवस्थितं यत्र यत्रोपलक्ष्येत ससौभः सकसैनिकः साल्वस्ततस्ततो मुञ्जन् शरान् सात्वतयूदपाः शरैरग्न्यर्कसंस्पर्शैराशी विशुदुरासदै पीड्यमानपुराणिक साल्वो मुह्यत्परेरिदै स्वाल्वानिकपशस्रौखैर्विष्णुवीराभृशार्दिशादिदाः न तत्यज्ञुरणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवः स्वाल्वामात्योदुमा नाम प्रद्युम्नं प्राक्प्रपीडितः आसाद्य गदया मौव्या व्याहत्य व्यनदद्बली प्रद्युम्नं गदया शीर्ष्णवक्षस्थलमरिन्दमम् अपोवाहरणात् सुदो धर्मविद्दारुकात्मजः लब्धसंचो मुहूर्तेन काष्णीसारथिमब्रवीत् अहो असाद्विदं सुद यद्रण्णान्मेव सर्पणं न यदूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युतः विना मत्क्लीबचित्तेन सुदेन प्राप्तकिल्बिषात् किं नु वक्ष्ये विसङ्गम्य पितरौ रामकेशवौ युद्धा सम्यगपक्रान्त पृष्टस्तत्रात्मनाक्षमं व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भाद्रजामयः क्लैब्यं कदं कदं वीर तैवान्ये कद्यतामृते सारथीरुवाच दर्भं विजानदायुष्मान् कृतमेतन्मया विभो सूदकृच्छगदं रक्षेद्रदिनं सारथीं रति एतद्विदित्वा तु भवान् मायापोवाहितोरणात् उपसृष्टपरेणेदि मूर्छितो गदयाहद
श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे साल्वयुद्धे षट्सप्ततितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। സമർപ്പിക്കാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഒരു ദിനമൊരു നേരം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുനടയിലെത്താൻ ഭാഗ്യം വേണം. അകതാരിൽ തിരുമുഖം കണ്ടു കണ്ടതിരാമ തിരുനാമം ചൊല്ലാനും ഭാഗ്യം വേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. മൂർത്തിത്രയം വണങ്ങിയിടുന്നോരാ പുണ്യ തീർത്ഥത്തിൽ നീരാടാൻ ഭാഗ്യം വേണം. നിദ്രവിട്ടമ്പാടി കണ്ണഞ്ചിരിക്കുന്ന നിർമാല്യം കാണാനും ഭാഗ്യം വേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. നെയ്ത്തിരി നാളത്തിൻ തിരിയില തിരുവാക ചാത്തു കണ്ടിടുവാൻ ഭാഗ്യം വേണം. തിരുവുടയാടയായി പുലരിക്കതിരവൻ വരവതു കാണാനും ഭാഗ്യം വേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. നീറും മനസ്സോടെ പൂന്താനം പാടിയ ഈരണികൾ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം വേണം. മേൽപ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ഊറിയ ദശകങ്ങൾ ഓർക്കാനും പാടാനും ഭാഗ്യം വേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. നമോ നമഃ ശിവായാസ്തു ശങ്കരായ കവർദ്ധിനേ ഗിരിജാർദ്ധാംഗദേഹായ നമസ്തേ ചന്ദ്രമൗലയേ മൃഡായ സുഗധാത്രേ നമഃ കൈലാസവാസിനേ നീലകണ്ഠായ വക്രാനാം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനേ ശിവായ ശിവരൂപായ പ്രപന്നവഹാരിണേ നമോ ഋഷഭവാഹായ ശരണ്യായ വരാത്മനേ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുസ്വരൂപായ സർഗസ്ഥിതിലയേഷു നമോ ദേവാദിദേവായ വരദായ പുരാരയേ യജ്ഞരൂപായ ചതാം ബലദാത്രേ നമോ നമഃ ഗംഗാധരായ സൂര്യന്ദുശിഖനേത്രായ തേ നമഃ. ഹര നമഃ പാർവതീപതയേ ഹര ഹര മഹാദേവ ശംഭോ രുദ്ര മഹാദേവ ശങ്കര രുദ്ര മഹാദേവ ഹര ഹര രുദ്ര മഹാദേവ
ശിവ ശിവ രുദ്ര മഹാദേവ ഹര നമ പാർവതീപതയേ ഹര ഹര മഹാദേവ രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം പവനപുരേശ രാധാ കൃഷ്ണ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം ദേവി മഹേശ്വരി പാർവതി ശങ്കരി ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം സാംബ സദാ ശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം ഹരിഹരപുത്ര ഹൃദവത്സല ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം മൂഷികവാഹന മോദക ഹസ്ത ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം ചൊറ്റാനിക്കര വാഴും ദേവി ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം ശ്രീഭുവനേശ്വരി രാജരാജേശ്വരി ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 2 മണിക്ക് പാരായണത്തോട് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സംപ്രേഷണം 4-4:30 മണിക്ക് മുതൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. പിന്നെ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കും. ആ നോട്ടീസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡേറ്റിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 27-ാം തീയതി കഴിയും, 28-നാണ് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ യജ്ഞം സമർപ്പിക്കുന്നത്. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.